रंगली ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਕੈਨਵਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭੁਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ। श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम चंद्र, ईसा मसीह, हजरत मियां मीर अजिहे कई नाम शामिल ने जिन्हां ने उन्हां दे प्रसिद्ध धार्मिक चित्र विच शमूलियत दर्ज की। उन्हां ने शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री वर्गे कौमी नेतावां दे चित्र भी बनाए। कला जगत विच विशेष स्थान उन्हां दे शाहकार सोनी महिवाल ने दवाया। जी हाँ, इस चित्रकार राज महला ते फिर अमीर घराणियां विच सिमटी कला आम आदमी तक पहुंची। इस शाहकार चित्रकार सोभा सिंह नूं कला जगत विच बहुत ही प्रसिद्धि मिल गई। सरदार सोभा सिंह किसी भी चित्र ते काम करन तो पहला उस बारे वध तो वध साहित्य दा पूरा अध्ययन करते सन अते फिर कई हफ्ते कई महीने उसनूं मुकम्मल करन विच लगे रहंदे सन। उन्होंने किसी भी चित्र लई किसी मॉडल दी वरतों नहीं की। इतिहास, सभ्याचार, विरसे नाल जुड़े चित्र उन्हां दे डूंगे अध्ययन ते चिंतन दा ही फल ने। अंद्रेटा स्थित इस संत कलाकार दे घर ते आर्ट गैलरी उन्हां दी बेटी बीबी गुरचरण कौर बड़े ही सलीके नाल संभाले हुए ने। कला बारे सरदार सोभा सिंह कहा करते सन कि मेरी कला ही मेरा धर्म है, पर अपनी इस कला धर्म नूं निभाउंदियां उन्हां नूं कई पड़ावां दा सामना भी करना पिया। कई बार उन्हां वल्लों बनाईआं तस्वीरां दी नुक्ताचीनी भी कीती गई, पर उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छड्डी अते फिर दृढ़ता नाल सब दा सामना कीता अते फिर इसे कारण पंजाब सरकार वल्लों उन्हां नूं स्टेट आर्टिस्ट दी उपाधि नाल सन्मानित कीता गया। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने उन्हां नूं डॉक्टरेट दी ऑनरेरी डिग्री नाल नवाजिया अते फिर भारत सरकार ने भी उन्हां नूं पद्म श्री दे सन्मान नाल सन्मानित कीता। सरदार सोभा सिंह नूं समर्पित भारत सरकार वल्लों एक यादगारी डाक टिकट भी जारी कीता गया सी। अंद्रेटा विखे सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल दा नाम भी उन्हां दे नां ते ही रखिया गया। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਣਛੋਏ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ 3 ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ बहुत ही प्रसिद्ध रेनोन आर्टिस्ट आर एम सिंह जी चंडीगढ़ तो। आर एम सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है और तुहानूं दस्सदा कि अपने दर्शकों को दस्सिए कि सरदार सोभा सिंह दे विद्यार्थी भी रहे ने आर एम सिंह जी अते नाल ही इन्हां वल्लों बनाईआं गईआं तस्वीरां आप मूहों बोलदियां ने। दिल्ली दे गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विच इन्हां दीआं तस्वीरां सुशोभित ने। भारत दे साबका राष्ट्रपति यानी कि प्रतिभा पाटिल, उस तो बाद प्रणब मुखर्जी अते फिर उस तो बाद मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दीआं जेकर राष्ट्रपति भवन विच किसी ने जाके तस्वीरां बनाईआं ने ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਐਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੀ ਐਸ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਡੀਨ ਵੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੀ ਐਸ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਛੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ? ਵਰਮਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 34ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 34ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਸੀ। सरदार सोभा सिंह जी एक हिंदुस्तान के नामवर चित्रकार होए ने और उन्हों का जिहड़ा
ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਚਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਰੇਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖਕਾਂ ਔਰ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਲਚਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਹਦ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹ 21 ਸੈਪਟੰਬਰ 1971 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜਾ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਇਹ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਏ 8 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਮਿੰਟਸ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੈਕਟਰ 19D ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੰਗ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1972 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਛਪੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਔਰ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ 2 ਪੇਜਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤਾਂ 78 ਸੀ, ਅਜੀਤ, ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਯੰਗ ਸਿੱਖਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਬੇਤਹਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਭਰਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਐਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਉਕੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ?
ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਭ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਨ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਆਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਭਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 1904 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1901 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਚਤੇਰਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਉਸਤਾਦ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਆ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਰਟਰੇਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਪੋਰਟਰੇਟ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੇ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੋ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਵਾਲ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਆ ਗਏ, ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੱਜੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਆਰਐਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ। ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਬਤੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੇਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੈਲਟ ਤੇ ਰੰਗ ਸੀਗੇ, ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਅਨਲਕੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਏਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਫਾਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਿਕਚਰਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੀਏਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੀਏਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਰਐਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾੜਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਬਰਤਨ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਸ਼ਸਤਰ, ਵਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਦਰ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾੜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾਲ ਮਲਕਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੋ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਘੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ
ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਥਲ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਸ ਸਨ ਵੀ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਧਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੇਟੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੁੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦਾ ਇਹ 1926-27 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ MSc ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਕੈਚਿਸ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਕਲੱਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਾਈਵਾਲ ਦੀਆਂ 3-4 ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1953-54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ DS ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਪੂਜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੇਂਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਇਲ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਪੇਂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਏ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਕਲਚਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਰਐਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਉਕੇਰੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਚਿੱਤਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਣ ਜੀ ਚਿੱਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਚਿੱਤਰਕਲਾ। ਉਹਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚਿੱਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਨਰਮ ਦਿਲ, ਹਲੀਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ।
ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖੀਲੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਘਰ ਤੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਸ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਰੀਝ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਸਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਲਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਟਾਈਟਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੁੱਤ ਕਾੜੇ ਸਨ, ਬੁੱਤ ਰਾਜ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਕਲਪਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ 1914 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੇਂਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਰਾਣਵਾ ਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰਸੇ ਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਫੋਰ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹ 1929 ਚ ਬਾਰਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸਨ, ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਪੂਜਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮਨੋਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸੱਬਰ ਦਾ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 16 ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਐ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਪੂਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਪਰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। तो इट इज मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो सुभाष सिंह ने गुरुआं दी पेंटिंग बनाईया उन्हां दियां। नहीं तो आई थिंक दुनिया नूं उन्हां दा पता नहीं चलदा कि गुरु साहब किदां सीगे। ये उन्हां दी सोच सी, इमेजिनेशन सी, जिहदी कि उन्हां ने सारी सिख कम्युनिटी नूं स्पेशली या पूरे हिंदुस्तान नूं या इवन वर्ल्ड नूं लग दित्ती है कि गुरु साहब दा जरा पोर्ट्रेट इदां दा सीगा। सो आई थिंक देख के वो इन्हें को इंटरेस्टिंग होनी चाहिए है गुरुआं तो। ठीक है, तो बाकी मेरे सामने कि जिस कम्युनिटी का आर्ट एंड कल्चर स्ट्रोंग होंदा है वो कम्युनिटी अगे निकलती है, अगे तरक्की करती है। सो आर्ट एंड कल्चर तो ही स्ट्रोंग होगा जो स्ट्रोंग आर्टिस्ट होंगे, स्ट्रोंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होंगे। तो सुभा सिंह ने सानू बहुत कुछ दिता है, साडा कल्चर जिंदा रखा है, नॉट इंडिया च नहीं पूरे वर्ल्ड च उन्होंने दी पेंटिंग जानी है दिखती है। इवन बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है या घरां च भी तुहानूं मिल जांदियां उन्हां दियां। सो एक पहचान है जिहड़ी कि सानूं असीं रिगार्ड करना चाहिए, जिहड़ी उन्होंने दित्ती है सानूं। ते मैं ते एक अहम सवाल एक तौर तो एक होर करना चाहांगा आरम सिंह जी कि जदों सरदार सूबा सिंह जी ने गुरुआं संतां पीर पैगंबरां ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਉਕੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬ੍ਰਸ਼, ਪੈਨਸਲ ਜਾਂ ਰੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਡੰਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਡ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਪਏਗੀ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। आनंद साहब, मैं कह रहा जी, आनंद साहब मेरी एक आवाज क्लियर है जी, आनंद साहब ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ, ਲਗਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ RM ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 12-24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ? ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100% ਐਫਰਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, 100% ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ RM ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ RM ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ DS ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ info@cktimetv.com ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੈ @bhalinderofficial। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ +1 209 275 3038।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम नजरिया विच साडे नाल साथ देण दा। मैं भुलिंदर सिंह विरमानी, धन्नवाद।